الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس برحمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تخيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان على خير ما أنزلته أو رب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو سورة أو زيخ اللسان أو وقف بخير وقف أو إدخام بخير مدخم أو إظهار بخير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إراب بخير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فرد من قرأه مدا حقه مع الآلاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تقتل لنا بالشر والسقاوة والدلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الخفلة والكسلان آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر والنكير ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بصفاءة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان
اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال ذنوءا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالسين صفاء وبالساد صدقا وبالدال لياء وبالتاء طهرة وبالزاء ظفرا وبالعين علما وبالخاء خناء وبالفاء فلاحا وبالكاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواء وصلة وبالياء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأصدقائنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين الإسلام اللهم انصر من نصر الدين الإسلام اللهم انصر من نصر الدين الإسلام واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الآخرة وسلام في الدنيا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والخليمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ولا مريدا إلا شفيت. اللهم إننا نسألك علما كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علمنا وما أنت أعلم به منا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا بطرفة عين ولا من خلقك. اللهم أعطنا لكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وخم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء وسدة الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلنا على الله ولكل ذات معصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أنجلنا منجلا مباركا وأنت خير المنجلين. ربي أنجلني منجلا مباركا وأنت خير المنجلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بارك النكورنين يا الله بارك النكورنين يا الله
okku en ko faalaɗen yo Allah dandu en ko molɗen yo Allah moƴƴinan en kamen yo Allah moƴƴinan en ɗo yo Allah waɗu barke e meɗen yo Allah okku en ko wayrata en yo Allah dandu en ko hurata en yo Allah uddidame arsike barki rasul bil haqqi barki da'awahum fiha subhanaka allahumma tayyatu fiha salam wa akhiru da'wana rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin rabbil alamin alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منه والأموات يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم خذ بناصيتهم إلى ما تحب وترضى اللهم خذ بناصيتهم إلى ما تحب وترضى اللهم خذ بناصيتهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وعدم الأمن والاستقرار في بلدنا هذا وفي بلدنا غينيا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين 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 إنك أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا 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 اللهم اغفر موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه بنا الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والاخره الا قريع من الراحمين اللهم انا نسألك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تيسر لنا امورنا كلها وان تقضي لنا حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monsieur le commandant de la gendarmerie de Ouakam, Monsieur le président du Conseil des Guinéens du Sénégal, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue et sommes heureux de vous recevoir ce matin à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de la République de Guinée au Sénégal, sise au quartier Mamel Touba, Almadi, dans la cité Cheikh Amar. La cérémonie se déroulera selon le programme ci-après. 1. Mot du président du Conseil des Guinéens du Sénégal au nom de la communauté guinéenne du Sénégal. 2. Discours de Monsieur le chargé d'affaires ad intérim de l'ambassade de la République de Guinée au Sénégal. 3.
visite des locaux. 4. Remise de satisfecit. 5. Bénédiction des sages. Et fin de la cérémonie. Je crois, alhamdoulilah rabbil alamin, on a commencé les visites. On a obtenu des invités de marque. On a eu le petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est quelque chose d'extraordinaire, celui qui a commencé la lecture du Coran. Vraiment, j'ai vu tous les imams guinéens résidant au Sénégal et beaucoup d'imams sénégalais aussi. Vraiment, merci beaucoup. On devait obtenir d'autres invités. Malheureusement, le ministre de la République de Guinée, son Excellence, M. Maurice Sanda Kouyaté, devrait être là, accompagné par son Excellence, Mme Aïssata Tall Sall, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de l'extérieur. On avait préparé un discours que nous allons lire ici pour la communauté guinéenne et la communauté sénégalaise. Merci. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Excellence, Madame le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de l'extérieur. Excellence, Monsieur le ministre conseiller chargé d'affaires à l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Chers présidents des associations, chers compatriotes guinéennes et guinéennes, distingués invités, je suis Amadou Ouri Diallo, président du Conseil des Guinéens du Sénégal. Excellence, Monsieur le ministre, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle chancellerie de la Guinée au Sénégal, au nom de l'ensemble des membres du Conseil et tous les Guinéens vivant au Sénégal, nous vous souhaitons la bienvenue en terre sénégalaise, pays de la Teranga. Nous sommes très honorés de votre présence dans ce splendide bâtiment pour l'inauguration officielle de la nouvelle chancellerie de la Guinée au Sénégal. Un symbole durable des liens profonds d'amitié et de la solidarité entre nos pays. Nous vous en remercions. Ce nouveau bâtiment symbolise les progrès énormes des relations diplomatiques que notre gouvernement a accomplis depuis la création de l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Il répondra aux attentes de la diaspora guinéenne au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie et au Cap-Vert. Mesdames et Messieurs, le Conseil des Guinéens au Sénégal est un organe de consultation, de suivi et de l'application de la politique du gouvernement en matière de la gestion de la diaspora. Il est sous la tutelle de l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Il est composé d'un cocktail de compétences au nombre de 21 membres, élus de manière consensuelle par bulletin secret lors d'un scrutin organisé à l'ambassade ici le mois d'août 2022. Excellence, Monsieur le ministre, le Conseil des Guinéens du Sénégal profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, qui a porté la refondation de l'État. Nous prenons l'engagement de l'accompagner pour la réussite de la mission à cette transition, notamment l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes et la réconciliation des Guinéens. Nous remercions les autorités sénégalaises à tous les niveaux, commençant par le premier magistrat de la République, son Excellence le président Macky Sall, le peuple sénégalais, pour l'hospitalité. Environ 3,5 millions de Guinéens sont au Sénégal. Cette présence des communautés guinéo-sénégalaises sert de point humain et renforce nos liens socio-culturels et commerciaux entre les deux pays. Nous ne viendrons finir sans intervention, sans féliciter son Excellence, le ministre chargé d'Affaires, M. Patrice Camara, par son engagement et au service des Guinéens, le patriotisme, l'entente et l'unité des Guinéens du Sénégal. Également, nous remercions M. le consul de la Guinée au Sénégal pour la disponibilité, également tout le personnel de l'ambassade pour le travail bien accompli. Nous souhaitons un bon travail et beaucoup de succès dans votre labeur. Chers compatriotes, pensons à ce bâtiment comme un symbole d'un nouveau chapitre de l'histoire des Guinéens du Sénégal. Un chapitre dans lequel l'ensemble
Ensemble, nous continuerons de contribuer à l'essor du développement durable de la Guinée et du Sénégal et à promouvoir la valeur démocratique et tolérance et de paix. Vive la République de Guinée, vive la République du Sénégal, vive la coopération sénégalo-guinéenne. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. À présent, mesdames et messieurs, veuillez recevoir monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée au Sénégal, monsieur Patrice Séni Camara, pour son discours. Bien, je vous remercie. Vous me permettrez d'abord de présenter les excuses du ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Maurice Sandan Kouyaté, qui effectivement devait être parmi nous depuis hier nuit et devait présider cette cérémonie en compagnie de Mme Aïssata Tall Sall, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, les deux devant symboliser la nouvelle qualité de l'amitié entre les peuples sénégalais et guinéens et l'excellente collaboration entre les deux gouvernements et les deux chefs de l'État. Mais bon, Dieu est le maître référentiel. Pour des raisons de dernière minute, il a été appelé à une mission assez spéciale par le chef de l'État, le commandant Mamadi Doumbouya. Donc il m'a chargé de l'excuser auprès de vous, auprès du gouvernement sénégalais. Le message a été transmis au gouvernement sénégalais. Madame Sall l'a accepté de gaieté de cœur. Et donc je vous invite vraiment à comprendre, ce sont ce qu'on appelle les impondérables de la raison d'État. Mais il me promet fermement, dès qu'il pourra devenir urgemment à Dakar, pour visiter cette belle chancellerie dont il a entendu parler mille et une fois à travers les différentes ambassades de Guinée, surtout en Afrique, qui lui envoie des commentaires, et ensuite pour venir rencontrer le Conseil des Guinéens du Sénégal, conseil dont nous lui avons suffisamment parlé et qu'il a la curiosité de rencontrer. Donc prenez cela comme ça, ainsi va la volonté de Dieu. Donc nous allons poursuivre notre programme selon l'agenda qui a été établi. Monsieur le commandant de la gendarmerie de Ouakam, représentant monsieur le maire de Ouakam, monsieur le président du Conseil des Guinéens du Sénégal, chers compatriotes, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est pour moi un plaisir et un grand honneur de vous accueillir ce matin dans les locaux de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de la République de Guinée au Sénégal. Je voudrais également remercier les autorités sénégalaises pour avoir mis à la disposition de la République de Guinée à travers son ambassade à Dakar pour servir de chancellerie cette belle chancellerie qui fera la fierté de tous les Guinéens, à la fois sur le territoire national et singulièrement les Guinéens vivant au Sénégal. Donc ce bijou est un bijou qui est mis au service des Guinéens, doit être entretenu selon l'engagement que nous avons pris en votre nom, sera entretenu solidairement par l'ambassade et chacun des Guinéens ici, notamment dans le cadre de la cité dans laquelle nous nous trouvons, qui est une cité religieuse, comme a dit le président du conseil tout à l'heure. Vous avez vu l'imam de la mosquée de la cité, qui est de la famille, de la grande famille de Touba, nous a fait l'honneur de venir faire avec nous cette cérémonie religieuse de grande importance. Donc je voudrais vraiment lancer un appel à la communauté guinéenne d'observer le comportement citoyen. J'ai promis, en prenant fonction le 13 juin de l'année dernière, que les droits des Guinéens au Sénégal seront servis, mais seront servis en appelant aussi les Guinéens à leurs devoirs citoyens envers l'ambassade, envers la République de Guinée. Parce que droits et devoirs, c'est comme les deux jambes d'un homme. Donc on ne peut pas marcher si une jambe marque normalement. Donc je voudrais vous inviter à ce comportement citoyen qui, en réalité, ce n'est pas pour moi. Chacun le fait pour le rouge, jaune, vert, qui est le drapeau symbolique de la République de Guinée. Je sais compter sur la bonne compréhension de chaque citoyen. Je vous remercie. Maintenant, je voudrais également vous indiquer que la nouvelle chancellerie,
témoigne de l'excellente relation entre les deux gouvernements sénégalais et guinéens et témoigne également de l'importance que le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, commandant suprême des forces armées, porte à la refondation de la République et notamment à la refondation de la diplomatie guinéenne. Donc la volonté du chef de l'État est de mettre à la disposition de la République de Guinée des édifices qui soient conformes à l'honneur et à la dignité du peuple de Guinée et à ce que doit être la République de Guinée dans le monde. Donc ceci appelle de chacun un comportement citoyen, comme je vous le disais, et nous comptons d'ailleurs sur les sages guinéens du Sénégal pour nous aider à faire passer le message, parce que hier, on disait que l'ambassade de Guinée était dans un quartier, vous allez me permettre de le dire, qui était, comme a dit le président, c'est comment? Un roucoué. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, nous avons quitté l'enfer pour le paradis. Donc il est important que chacun s'approprie cela et que chacun contribue à ce que les Sénégalais continuent à porter confiance aux Guinéens, puisque de toutes les façons, je l'ai dit, je le répète, c'est chacun de nous qui vit dans les quartiers à Dakar et à l'intérieur du pays. Donc tout comportement que l'on fait portera la signature des Guinéens, qu'elle soit individuelle ou non. Donc nous devons faire attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Et j'ai toujours dit, ceci est extrêmement important, nous devons respecter les lois du Sénégal et les règlements en vigueur au Sénégal. Et je l'ai dit aujourd'hui au président du Conseil, je le répète solennellement aujourd'hui, l'ambassade apportera assistance à tous les Guinéens, mais l'ambassade n'interviendra pas sur les crimes de sang et les trafics de drogue. Ça, il faut que ce soit très très clair, nous n'allons pas le faire. Parce que nous n'avons pas le droit de le faire. Donc je tiens à ce que ce message soit très bien compris, puisque aujourd'hui nous allons inaugurer au nom des deux États, le Sénégal et la Guinée, la nouvelle chancellerie de la Guinée. Il faut que chaque citoyen sache ce qui est possible et ce qui est inacceptable. Donc je vous remercie pour comprendre cela aussi, ce qui m'amène à remercier le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, qui est le premier diplomate du Sénégal, qui a donné les instructions fermes qui ont été relayées par Madame la ministre des Affaires étrangères du Sénégal pour, conformément au protocole de réciprocité existant entre les deux pays, que la Guinée soit domiciliée et logée dans les meilleures conditions et les meilleures qualités possibles. Ce qui indique à suffisance ce que les Sénégalais appellent et que nous acceptons, qui est le concept de la teranga. Je crois qu'aujourd'hui, ceci magnifie effectivement le concept de la teranga. Maintenant, je vous présente sommairement le bâtiment. C'est un bâtiment de 10 bureaux avec toilettes. Vous verrez déjà la différence avec l'ancienne chancellerie. Il y a une salle de réunion, une salle d'audience. Il y a 4 petits bureaux pour les agents de sécurité à chaque palier. Il y a 2 toilettes visiteurs, il y a une cuisine et un hangar là où nous sommes qui a été réaménagé pour le bien-être des Guinéens qui viendront pour être satisfaits de leurs droits. Donc ce sont tout ce qui est documentation officielle. Mais je répète là encore solennellement, il est interdit, et je l'ai dit au Conseil des Guinéens, nous ne prenons pas en compte les interventions d'un Guinéen présentant un autre Guinéen. La loi dit que chaque citoyen doit prouver sa citoyenneté. Donc vous allez nous aider à cette compréhension, parce qu'il ne faut pas venir me dire ici que c'est par rapport à un comportement politique. Je l'ai dit et je le proclame, je ne suis pas ici pour des questions politiques. Celui qui m'a nommé a dit aux Guinéens, même ceux qui sont sourds, je crois ils l'ont compris, il n'est candidat à rien. Mais il tient à ce que la citoyenneté soit correctement comprise et exécutée par chacun pour que les prochains gouvernants du pays ne puissent pas avoir ce problème-là qui déstabilise l'unité nationale. Donc ceci est extrêmement important également. Maintenant, je terminerai par porter encore une nouvelle à votre connaissance. Cette information arrivera dès lundi au gouvernement guinéen, toujours dans le cadre de la réciprocité. Et dans le nouveau dispositif du gouvernement sénégalais, et notamment l'attention portée à la République de Guinée, le gouvernement sénégalais, le contrat va être signé la semaine prochaine, met à la disposition de la République de Guinée pour le chef de mission à Dakar une résidence officiellement telle que convenue dans la réciprocité. Donc nous aurons le bâtiment la semaine prochaine, Inch'Allah,
tout ça, c'est pour vous dire à quel niveau le Sénégal entend désormais gérer les relations avec la Guinée. Et comme je l'ai dit, chacun de nous ici est un ambassadeur de Guinée. Tout ce que chacun fera dans la rue, dans les quartiers, sera compté contre la Guinée ou à l'avantage de la Guinée. Donc je vous invite solennellement à jouer pour la Guinée et à jouer pour le Sénégal. Donc je terminerai par ces vœux-là en sollicitant d'abord, en remerciant les sages qui se sont mobilisés massivement pour célébrer avec nous cette nouvelle figure symbolique des relations avec le Sénégal. Nous allons visiter avec les doyens pour qu'ils voient de quoi nous parlons et qu'à l'issue, nous redescendrons. Mais j'avais demandé, pour ne pas qu'il y ait un mélange, vous allez permettre une légère modification. Nous allons procéder à la remise d'attestations à 5 Guinéens qui ont été identifiés comme porteurs de valeurs qui sont des valeurs de la République de Guinée, qui doivent servir d'exemple aux autres Guinéens pour que nous puissions chacun apporter au quotidien des actes positifs à l'image de notre pays. Je vous remercie. Encore une fois, chers compatriotes, nous n'allons pas nous fatiguer de vous remercier d'être là. À présent, comme l'a dit monsieur le chargé d'affaires, nous allons inviter monsieur, en première liste, en tête de liste, monsieur Diallo Amadou Richelire, président du Conseil des Guinéens du Sénégal, pour recevoir son satisfait. On peut appeler aussi des gens pour les remettre ou bien... Bon, monsieur le Président, au nom de Dr Maurice Agnam Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens vivant à l'étranger, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne le présent satisfecit pour l'observation de solidarité qui a été observée chez vous lors du soutien qui a été apporté aux côtés de l'ambassade à un de nos compatriotes, Kaba Diakité, qui avait été retrouvé en détresse totale sous les tables à Soumbédioune. Donc, tout en observant une pensée pour ce confrère que nous avons raccompagné en Guinée et qui a été aussitôt pris en charge par le gouvernement pour être hospitalisé à l'hôpital sino-guinéen en attendant de trouver les pistes de sa famille, je tiens à vous remettre solennellement cette satisfaction pour que vous serviez toujours de leadership envers les Guinéens et que vous puissiez servir de moteur pour déclencher cet élan de solidarité qui est une des valeurs contenues dans notre devise. Toutes mes félicitations. Merci. Un satisfecit est également décerné à M. Tcherno Amadou Teli Diallo, président de l'Association des médecins guinéens du Sénégal. M. Diallo. Bien. Ishiaga, au nom de Dr Maurice Agnam Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens vivant à l'étranger, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets ce satisfecit destiné à Dr Teli Diallo pour toute la marque de solidarité en tant que médecin, mais surtout en tant que citoyen guinéen, il a apporté à notre compatriote, Kaba Diakité, dans les conditions que je venais d'expliquer. C'est une situation qui a été gérée par le Conseil des Guinéens du Sénégal à travers son président, à travers son Dr Teli, je rappelle, qui est aussi membre du Conseil des Guinéens du Sénégal, et l'ambassade. Donc ceci explique que l'ambassade travaille solidairement avec le Conseil pour tout ce qui concerne les Guinéens. C'est un engagement que l'ambassade avait pris par ma voix et c'est une volonté que nous allons continuer à exécuter. Je vous remercie.
À présent... Oui. Monsieur Ousmane Kaba est également bénéficiaire d'un satisfecit. Monsieur Ousmane Kaba. Son représentant. C'est bon? Ah. Bien. En fait, Alibi, vous allez remettre ce satisfecit à M. Ousmane Kaba, qui lui-même a agi dans les mêmes conditions de solidarité à côté de l'ambassade, toujours dans le cadre du dossier Kaba Diakité, tristement retrouvé sous les tables à Soumbédioune. Et donc, ensemble avec l'ambassade, nous avons essayé de gérer la dignité de notre compatriote en lui procurant des soins dans un centre hospitalier de Dakar avant de l'acheminer à Conakry, puisqu'on ne trouvait pas d'adresse de lui à Dakar, pour qu'il puisse, à travers le gouvernement et les structures du gouvernement, être remis officiellement à sa famille, ce que nous souhaitons par la grâce de Dieu. Donc vous remettrez ce satisfecit à M. Ousmane Kaba, qui s'était volontairement désigné pour accompagner l'ambassade. Et d'ailleurs, il avait fait même mieux dans son engagement. Il était disposé à amener notre confrère jusqu'à Kankan. C'est le gouvernement qui a modifié pour qu'il bénéficie des soins à Conakry. Et donc, je tiens à saluer ce jeune homme. Et je souhaite que tous les Guinéens retiennent ce comportement et fassent davantage, sinon mieux. Je vous remercie. Merci. Après avoir appelé 3 hommes, je suis sûre que vous vous attendez quand même à ce qu'une femme soit là. Voilà, c'est important. À présent, nous allons appeler la mémoire même de l'ambassade de Guinée au Sénégal, Madame Touré Aïssata Kaba. Bien, Madame Kaba, Madame Kaba, comme a dit Madame la conseillère, la mémoire de l'ambassade, je crois que c'est assez vrai. Elle a servi, au moins à ce que je sache, au moins 3 ambassadeurs, si ce n'est pas plus. Et depuis que moi je suis arrivé, tout ce que je demande, pratiquement dans la nuit qui suit, est présenté sur ma table. Donc ceci est extrêmement important pour un manager d'avoir la possibilité d'avoir les ressources du passé pour gérer le présent et se projeter vers l'avenir. Donc ce satisfecit est destiné à Mme Kaba pour servir les différents travailleurs à l'interne de l'ambassade pour savoir qu'effectivement chacun dans son travail au quotidien, au-delà du salaire que chacun touche, il y a ce que chacun laisse comme trace en termes de comportement, de disponibilité et d'efficacité. Donc j'invite tous les travailleurs à prendre exemple sur ces modèles-là pour que d'autres modèles soient produits dans cette ambassade. En tout cas, avant moi, mon départ de Dakar, je souhaiterais que tous les travailleurs puissent bénéficier, non pas par favoritisme, mais par mérite réel de ces satisfecits-là. Parce que ce qui est certain, je ne donnerai jamais par favoritisme. Donc il ne faut même pas avoir un caramoko pour ça à vous l'affaire. Merci, félicitations. C'est là, c'est là. Alors, le dernier que nous allons appeler, bon, il est le dernier selon la disposition, mais pas le dernier selon les performances. Voilà, donc le dernier que nous allons appeler pour le satisfecit, c'est notre puissant financier, M. Kamara Mouriké. Bien. Au nom de Dr Maurice Sandan Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens vivant à l'étranger, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
je vous décerne ce satisfecit qui symbolise, à mes yeux, votre efficacité quotidienne dans le travail, mais surtout votre engagement à respecter et à exécuter les recommandations que je vous donne, et ce qui m'amène à faire comprendre aux uns et aux autres. Nous avons procédé à ce déménagement pratiquement en 10 jours, ce qui est un record absolu. Et M. Camara, que vous voyez ici, Dieu merci, il a la carrure. Il travaillait pratiquement sur ce dossier-là 18 heures sur 24. C'est ce qui fait que, effectivement, par honnêteté, par responsabilité, il mérite ce satisfecit pour que les travailleurs qui sont plus jeunes que lui dans l'ambassade, que j'ai très peu vu pendant les déménagements, peut-être que je n'étais pas là quand il travaillait, mais que ça serve de repère pour chacun, pour que chacun puisse se dire « oui, j'ai fait quelque chose pour mon pays ». C'est-à-dire même si mon pays m'a payé, mais j'ai fait plus que ce qu'il m'a payé. Ceci est extrêmement important. Je ne cesse de dire aux Guinéens, et je terminerai par ça, en 1961, les États-Unis, qu'on cite comme modèle de puissance, avaient un président, je ne sais pas s'il était candidat au président, il s'agissait de John Kennedy, qui, s'adressant au peuple américain, qui, à l'image du peuple guinéen, passe son temps à se demander qu'est-ce que mon gouvernement, qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Mettez-vous dans votre tête que votre pays ne peut rien faire pour vous, parce que votre pays, ce n'est pas une dynamique. Votre pays doit être travaillé par vous pour qu'il produise quelque chose pour vous. Donc c'est de vous poser la bonne question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays pour participer à changer la mauvaise image de mon pays? Voilà le message que le colonel donne aux Guinéens. Il vous appartient d'accepter ce message et participer à la construction, à la nouvelle construction de l'édification nationale, ou d'attendre que le pays bouge pour vous. Mais ça, peut-être que ce sera dans le cadre d'une autre vie. Donc j'invite solennellement et vigoureusement chaque Guinéen à agir dans le cadre d'actes positifs qui reflètent son engagement par rapport à son pays. Je vous l'ai dit, je le répète, moi j'ai fait 12 ans de politique, donc on ne m'apprend pas à jouer la politique, je sais de quoi il s'agit. C'est pourquoi je suis très clair dans mes messages. Battez-vous pour votre pays, ne vous battez pas pour un homme. Chaque homme dépend de Dieu. Ce soir-là, si Dieu le veut, il va me retirer la vie. Il me demande, il ne me demande pas, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Si nous sommes convaincus de cette vérité, battons-nous pour notre pays. Dieu connaît déjà, je vous le dis, les sages sont là, Dieu connaît déjà qui sera le prochain président. Parce que c'est lui l'omniscient. C'est de lui qu'appartient cette force. Donc si on croit en lui, c'est ça sa vérité. Il connaît déjà qui va être le président. Celui qui sera président lui-même ne sait même pas qui va être président. Peut-être qu'il fait 1000 choses différentes d'être à Sékou-Touré. Mais ce sera lui parce que c'est ça la volonté de Dieu. Donc acceptons ça et battons-nous pour que notre pays, Dieu a tout donné à la Guinée. Je le répète encore. Les Blancs qui nous ont colonisé le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ils ont dit la Guinée, c'est scandale géologique. En définition, je vais vous le dire. La Guinée, c'est l'Afrique du Sud, c'est la RDC, sans les problèmes de l'Afrique du Sud, sans les problèmes de la RDC. Nous n'avons que nos problèmes que nous provoquons nous-mêmes. Sinon, la Guinée, il ne peut pas y avoir trop de Guinéens dehors. C'est trop d'étrangers en Guinée. Là, on est d'accord. La Guinée est programmée pour être la locomotive de la CEDEAO. Et non un wagon. S'il est un wagon, chacun de nous est responsable. Alors changeons pour que ce soit une véritable locomotive. S'il vous plaît. Donc je terminerai par ça en demandant à Dieu de bénir chacun, de bénir les familles de chacun, de bénir la Guinée, de bénir le Sénégal, qui est notre terre d'accueil. C'est la terre où certains travaillent, gagnent leur vie dans la dignité. Mais je répète encore, mon commandant, je le dis devant vous, je lance un appel aux Guinéens, respectez les lois et les règlements du Sénégal, vous n'aurez aucun problème. Vous n'aurez aucun problème. Mais si vous violez les lois, vous allez rencontrer l'autorité chargée de faire la réglementation. Et donner le message aux autres Guinéens. Si quelqu'un tue, si quelqu'un est de la drogue, c'est même pas la peine de venir à l'ambassade, je ne vais pas bouger. Parce que moi, je ne suis pas venu pour violer les lois avec le Sénégal. Donc je ne bougerai pas. Le consul ne bougera pas. Je le dis maintenant pour que ce soit bien compris. Je vous remercie.
Très importante. Je vous parlais tout à l'heure de l'assistance qu'on a apportée à notre compatriote Kaba Diakité. Docteur Telly, qui a reçu le satisfecit, le voilà. Il était en retard, mais comme un médecin n'est jamais en retard, c'est qu'il était en train de sauver une vie. Et Docteur Touré, qui est lui à l'hôpital où le malade est parti, et il a pris le malade des deux mains pour nous apporter l'assistance au quotidien à l'intérieur de l'hôpital. Et comme je vous ai dit, Dieu ne ment pas, voilà, il est là. Donc ceci symbolise effectivement et magnifie les relations entre les peuples guinéens et sénégalais. Ce qui fait qu'on est un seul peuple. Mais nous devons, je le répète, toujours montrer le meilleur exemple pour que les Sénégalais soient fiers de montrer les bons exemples des Guinéens. Donc je tenais à présenter à tous les sages, hommes et femmes, pour que vous leur accordiez des bénédictions pour qu'ils puissent continuer. Ah, donc l'équipe... C'est le président des étudiants, docteur, le nouveau président. Docteur est le nouveau président des étudiants guinéens du Sénégal. Il a remplacé le docteur Telly. Ah, mais bon. Ben, je ne sais pas que le docteur Mollo avait fini son mandat. Donc, c'est le nouveau président des médecins guinéens qui remplace docteur Telly. C'est le nouveau mandat. L'information n'était pas arrivée encore à l'ambassade. Donc, je voudrais vraiment, sur ces mots, remercier tout le monde et demander à Dieu d'apporter sa bénédiction à tout le monde, comme je le disais, à vos familles, à nous tous, et à nos deux pays, le Sénégal et la Guinée. Donc je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à la visite des bureaux. على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل جنب الحمد لله رب العالمين مرة نخلين أمبسادها ما سيرا نتان منو أما وين فيتو مفاخ بإمام موسى نمفاخنا ودang خوينا ننا كونو مرة ما سيمة nakan sokin sora gomma ala kha na khakhri makka fabe ala kha na khakhri mollu lagina kabilon ko yiku wa mallagine ala kha yailan ala ko masonde me yailan ala ko wontagi yailan akha rasisi aba wontagi ala kha hasidi aba wontagi ala ko nafa wombore ma ala won khadiya wombore be ala ma fisika yari ma ambassade na masena khan na bakhbe ala khana khakhli fi birima sentane khakhli na kham bonyema ala khana sentane ba bonyema hasidia na kham bonyema ala khana hasidia ba bonyema wa malagine se birina wonyira se kirna kham manke homa ala khana fi woma ala khana fi woma barka tilka wajatna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatu man nasau inna rabbaka hakimun alimun wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina من قبل ومن جلة داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم nay sabura afala nay nambe aluibe arabaybe na hormana barkara ala khafala laginebe ala khalu wombe ala kharaba wombe ala khawla womborema barko salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana wa nabiyina wa habibina wa safina wa basirina wa sirajina wa khurataina abil khasim lamin muhammad abdu rasulka nabiy wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa juriyatihi afdal salat wa dika salami wa amma barakat al samai wa دور الأفلاك ومر السحاب وحب الرياح ولم البرق وأسوأة الرعد وتلمتاري سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Comme je vous parlais des relations entre le Sénégal et la Guinée tout à l'heure, Madame la ministre Aminata Sall, puisque le ministre n'a pas pu venir, elle n'est pas venue, mais elle a tenu à ce que officiellement le Sénégal soit à côté de la Guinée pour cette cérémonie.
Donc elle a envoyé le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, que je vous demande d'accueillir avec les applaudissements chaleureux. Donc, comme je vous ai dit, quand Dieu est dans quelque chose, Dieu est là-dedans. Donc, dans cette affaire-là, Dieu est plein là-dedans. Donc, je demande à chacun d'avoir les bons comportements dans les quartiers, dans les villes, partout. Vous êtes des ambassadeurs de la Guinée. Il n'y a pas que moi. Chacun est un ambassadeur de la Guinée. Il faut avoir ça à l'esprit. Je le dis devant les notables. Parce que s'il y a un problème dans un quartier, j'appelle le conseil. Le conseil appelle le quartier. S'il se trouve que la personne est très mauvaise dans le quartier, on va faire quoi? Donc, vous voyez, c'est comme une chaîne. Chaque élément a son importance. Donc, monsieur le directeur, nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fraternité et merci pour la solidarité. Faïmbe ko teddungal meɗen ide wadde ziyara Alaji Moutar Kocce Diallo dimanche arowo yontere paɗɗi janngo ko teddungal men en fof masina kam masingi umara ambassadeur hume lagna kabiri ngabe la so abore kirin unga so kirin unga min kirin ala kana ba umbe ina kam masingi na umma kuntigi na be Alaji Moutar ba Kocce Diallo na ziyara ba ma le 28 mai agina lagna kabiri na ba ma biasi a hunde kirin ngama ba ma biringa binyena na kibiringa na kolon mi rumuna ga fala na antang be makui na le 28 mai inchallah terrain liberté 5 unna ma terminus liberté 5 ala gali wombiri sinu yala wonira bala nang be wonna na antungo ma kolon donc kelfe gesege 9h ma ha 20h donc na programme nan na parce que legna kana kam bin déjà kelfe région déjà kelfe legna fa fima donc anaka abinye tongo anaka mbara fi ni momori Cissé naga nana fema naga la yaruga fofona naga nana fema ke moko camara forêt naga nana fema ji kena burkan mataka jallu naga masin alla gine ka finara donc nana uma masan masina masin ala ko mbiri nga findi kirena donc uma na xemo naga mbar ñe keme nu ñe suli naki na fa na wongul nama ala kana findi uma doa ural ko na ka ya garfi na burma donc cérémonie fa temundi c'est après tout ça là, on va faire la lecture maintenant là. Président du conseil, comme il y a beaucoup de monde, donc il faut qu'on s'organise. Nous allons aller avec le directeur Afrique du ministère sénégalais des Affaires étrangères, à qui nous allons faire l'honneur, puisque l'honneur était destiné à Madame la ministre, même si le ministre était venu, pour qu'il coupe, pour qu'il procède à la coupure du ruban, pour déclencher la procédure de visite de la chancellerie qui va être le dernier élément de la cérémonie et qui marquera la fin de la cérémonie. Donc je tiens d'ores et déjà, puisque tout départ est dans la mêlée, à vous remercier individuellement et collectivement, à souhaiter que cette ambassade soit le rayonnement pour nous tous, que cette ambassade soit le ferment de la nouvelle collaboration entre la Guinée et le Sénégal, et donc que cette ambassade demeure la fierté et des Guinéens et des Sénégalais. Je vous remercie. Bien, monsieur le directeur, monsieur le directeur, représentant officiel de Madame Aminata Sall Tall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'honneur revenait à votre ministre, tel que l'avait souhaité le ministre guinéen des Affaires étrangères, de couper le ruban et qu'on lui fasse visiter les installations. Le bâtiment a été mis à la disposition par votre gouvernement. Le gouvernement guinéen en a assuré l'équipement pour le bon fonctionnement de la chancellerie. Donc, vous avez l'honneur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est pour qui ça? Tenez.
L'installation des plus modernes en termes d'équipement de travail pour obtenir l'efficacité au niveau de la production à livrer dans l'intérêt de la Guinée, mais surtout dans l'intérêt de la Guinée et du Sénégal. Nos deux pays. Voilà. Donc on va passer à une autre étape. Et le bureau du consul, comme vous le savez, est chargé des questions à la fois de sécurité, également des questions administratives, de documents pour les ayants droit légalement bénéficiaires, donc les Guinéens pouvant prouver qu'ils sont Guinéens, puisque la loi dispose d'un certain nombre d'éléments à produire pour prouver qu'on est de la nationalité, pour éviter, comme j'ai toujours dit au président du Conseil des Guinéens, pour éviter que des non-Guinéens sur des falsifications ou des appuis les plus tordus qui soient, puissent bénéficier des documents et poser des actes illicites qui portent atteinte aux bons citoyens et puis à la belle image de la République. Donc, monsieur le consul... Vous avez beaucoup de boulot, je sais. Monsieur le directeur, on a dû commencer par la rentrée et suivre le circuit. Bon, mais c'est pas grave. Ici, c'est les bureaux qui sont chargés de l'impression des cartes consulaires. Ils reçoivent nos compatriotes, on leur pose quelques questions par rapport à leurs documents. Mais s'il n'y a rien à dire sur les documents, on les enrôle pour donner les cartes consulaires. Parfait. Qui est chargé de l'établissement des documents administratifs. Donc tout ce qui représente des documents administratifs, à savoir les laissez-passer, les certificats individuels et certificats, disons, de laissez-passer de véhicules, les notariétés et les copies littérales pour les extraits de naissance. Donc c'est elle qui est chargée de ça. Et en face, vous avez M. Sidbé, qui est chargé de l'établissement des visas pour les étrangers qui viennent, à part de ceux qui sont de la CEDEAO. Parce que entre les États membres de la CEDEAO, il n'y a pas de visa. Voilà. Maintenant, les étrangers qui ne sont pas vraiment membres de, disons, de la CEDEAO, espace CEDEAO, il leur faut les visas pour pouvoir entrer en Guinée. L'affectation d'un haut cadre devant occuper cette fonction stratégique. C'est très stratégique. Tout à fait. Donc, lui-même est installé avec les mêmes commodités. C'est confortable. Toutes les facilités lui permettant de produire les résultats attendus par ses autorités au bénéfice des deux pays et également au service de la communauté guinéenne en appui au service consulaire. Il est supposé recevoir les différents prestataires avec lesquels il doit négocier au meilleur des avantages de l'ambassade. Donc c'est pour ça que je lui ai accordé un espace un peu plus grand pour plus de commodité au service de l'ambassade, naturellement. Donc voilà, c'est l'occupant, M. Moriké Camara. Cette salle est la salle de réunion stratégique avec le personnel diplomatique essentiellement, possiblement pourra être élargi selon des sujets spécifiques sur des questions ad hoc. Donc c'est ça la salle de réunion, à l'ombre des dirigeants. Pouvoir accomplir ces tâches quotidiennes par l'ambassade et également travailler à la consolidation des rapports entre les deux pays. De nos jours, la communication est névralgique. J'imagine que vous avez déjà beaucoup de relations, beaucoup d'adresses et de contacts. C'est une très bonne chose. En tout cas, bon courage et bonne continuation. Merci. Pour que nous puissions avoir des cadres suffisants pour marcher en regardant dans la même direction avec les autorités sénégalaises dans l'intérêt des deux pays, de la sous-région et puis de l'Afrique. Puisque dernièrement, votre président a assuré avec brio la fonction de président en exercice de l'Union africaine. Nous avons suivi, et Conakry d'ailleurs l'a suivi très particulièrement. Et nous en avons tiré une satisfaction
réelle des résultats qu'il a pu obtenir et des démarches qu'il a pu faire pour d'autres situations, même si les résultats ne sont pas arrivés au bon moment, mais le processus suit son cours. Donc, et il manque le drapeau de l'Union africaine, symbolisant l'appartenance de nos deux pays à la région Afrique. Donc tout doit protocolairement et symboliquement être mis en place pour que le travail puisse refléter les engagements pris par les chefs d'État dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Également des informations pertinentes à gérer ou à donner. C'est très bien. Vous êtes au Sénégal depuis combien de temps? Ah ben c'est une Sénégalo-Guinéenne ou une Guinéo-Sénégalaise. C'est ce qu'on voit d'habitude au niveau des ambassades. Il y a ce personnel qui a duré et qui connaît pratiquement toute l'histoire, tous les liens. Et quand les diplomates sont des pigeons voyageurs. Absolument. Donc quand les nouveaux arrivent, c'est ces personnes qui les mettent tout de suite dans le bain, qui leur donnent les bons contacts. Tout à fait. Merci donc pour le travail que vous faites pour nos deux pays, parce que je sais que si on dit que vous êtes sénégalo-guinéenne, c'est que vous travaillez à la fois pour les deux pays aussi. Tout à fait. C'était une terrasse avec les collaborateurs de l'ambassade. Après réflexion, on a voulu rentabiliser cet espace. Vous avez vu, nous avons commencé l'aménagement. Que nous souhaitons, Inch'Allah, finir le plus tôt possible, qui servira à la fois des rencontres avec le Conseil des Guinéens du Sénégal, ou alors qui servira, ou alors également d'ailleurs, qui servira de rencontre avec la communauté guinéenne pour des sujets particuliers les concernant, sur un échange qui soit à la fois formel et informel, mais qui aura un climat et une image de fraternité. Donc c'est ce que nous avons voulu, c'est vers cette dimension que nous voulons aller. Et nous prions Dieu qui nous assiste pour que nous puissions y arriver. Pour le mandat de M. Diallo, pour que nous puissions, comme nous avons pris l'engagement et conformément aux instructions reçues de Conakry, pouvoir leur apporter tout l'accompagnement pour qu'ils puissent obtenir des résultats attendus par leurs mandataires, donc la population guinéenne, et également servir de relais pour l'administration guinéenne représentée par l'ambassade. Tout ça dans l'intérêt bien compris des citoyens guinéens. Je vous présente Merci beaucoup. Je suis Stéphane Sambou, je suis l'ambassadeur directeur Afrique-Union africaine au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et je voudrais vous dire toute ma joie et tout l'honneur que j'ai en tout cas d'assister à cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie de la République sœur de Guinée. Et je voudrais remercier le chef de mission ici présent pour son accueil, son hospitalité et la générosité de l'accompagnement. Et qu'est-ce que cette visite inaugurale symbolise pour vous? Pour nous, ça vient concrétiser quelque chose qui existait déjà. Les relations historiques, traditionnelles que nos deux pays entretiennent, les excellentes relations de nos deux chefs d'État, les présidents Mamadi Doumbia et Macky Sall, et justement cette ère de coopération relancée, renouvelée entre les deux républiques de Guinée et du Sénégal. Pour nous, c'est cela. Le ministre Maître Aïssata Tall Sall, que je représente, aurait bien sûr aimé venir, mais elle m'a chargé de venir en tout cas donner ce message de fraternité et dire toute l'appréciation que les autorités sénégalaises ont par rapport à l'état de la coopération entre nos deux pays. Monsieur, ce principe de réciprocité illustre effectivement les relations diplomatiques que vous avez avec l'État guinéen. Oui, la réciprocité c'est plutôt même mécanique parce que c'est les traditions diplomatiques. Entre nos deux pays, nous allons au-delà. Nous avons des mots plus locaux que nous avons, fraternité, d'hospitalité. Je sais que si je dis Djatigia, vous savez ce que c'est. Si je dis Teranga, vous savez ce que c'est. C'est plutôt dans cette culture, cette tradition d'accueil africaine que nous voulons nous inscrire. Réciprocité, c'est diplomatique, c'est encore plus aérien. Mais quand on dit ces mots-là, le fait d'accueillir son voisin chez soi, comme son voisin vous accueille chez lui, c'est ce que représente justement cet acte entre les deux chefs d'État. Alors comment vous comptez avec votre pôle
homologues, évidemment, pour raffermir et renforcer ces liens d'amitié et de fraternité? Bien sûr, nous continuerons à faire confiance à nos deux peuples qui ne nous ont pas attendus. Les deux peuples n'attendent pas les États. Les populations vont de part et d'autre, lient des alliances, des familles se créent de part et d'autre, les populations s'installent de part et d'autre. Les États vont accompagner ce mouvement-là maintenant en y mettant les mesures administratives. Voilà pourquoi entre le Sénégal et la Guinée, nous échangeons souvent des missions pour aller apprendre les uns des autres. On va tirer de l'expérience des Guinéens. Les Guinéens viennent ici tirer de notre expérience et on partage ces expériences pour le développement et l'émergence de nos pays. Et les ambassades accompagnent justement ces mouvements-là qui permettent aux deux pays d'améliorer leur processus de développement économique et social. Merci pour cette visite. Merci beaucoup, je vous en prie. C'est un sentiment de satisfaction. Tout à l'heure, j'ai dit à monsieur le directeur de remercier les autorités sénégalaises, au premier magistrat, son Excellence le président Macky Sall, et ensuite madame le ministre, madame Aïssata Tall Sall, qui devrait être là. C'est une fierté et c'est ça. Et quel est le message que vous comptez en cette circonstance officielle adresser aux Guinéens et aux Sénégalais? Avant d'adresser un message aux Guinéens, remercier d'abord le ministre chargé d'affaires, son Excellence M. Patrice Camara, parce que depuis son arrivée à Dakar, il est avec la communauté. Bon, beaucoup d'ambassadeurs étaient là. Bon, il a eu la chance d'obtenir parce qu'il y a eu des efforts, mais lui, comme il dit souvent, c'est le bon Dieu, il a réussi à mettre les Guinéens dans des conditions pour travailler. Parce que c'est là, vous savez, en Wolof, on disait, vous êtes dans un roux là-bas, donc c'est quelque chose qui n'était pas adapté à la Guinée. La Guinée est un très grand pays. Donc, encore une fois, le Sénégal et la Guinée, c'est le même peuple pour deux États. Vraiment remercier tous les deux gouvernements. On voit que ça commence depuis son arrivée. Les Guinéens fréquentent à l'ambassade parce qu'il y a un moment, les Guinéens ne venaient même plus à l'ambassade. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu des problèmes, mais depuis son arrivée, ça, il faut saluer son courage et le patriotisme. Parce qu'il a toujours demandé aux Guinéens, il ne faut pas demander qu'est-ce qu'un pays a fait pour toi. Il faut dire qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Donc il est à féliciter. Moi, je suis là depuis 4 mois. Je suis le nouveau président du Conseil. Vraiment, il est au service des Guinéens et nous serons tous au service des Guinéens. Nous remercions aussi les autorités guinéennes, au premier magistrat, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que son idée, c'est la refondation de l'État. C'est l'unité nationale. Donc, nous allons l'accompagner dans cette direction. Merci. Et quelle est l'assurance que vous donnez à ces deux États respectifs pour l'entretien de ce jeudi? Non, monsieur le directeur vient de dire tout de suite que les populations déjà, la Guinée et le Sénégal, je reviens encore, c'est le même peuple. Donc les États vont accompagner. Vraiment, ils avaient besoin, parce que pendant longtemps, il n'y avait pas eu des accords. Nous avons eu certains problèmes ici avec les syndicats, les transporteurs guinéens, il y avait des problèmes, mais je crois que ça commence à aller, parce qu'à partir de là, la diplomatie peut tout régler. Donc il faut reconnaître que depuis son arrivée, ça commence à bouger. On vous remercie. Et bonjour. Vous venez évidemment d'effectuer la coupure du ruban qui symbolise ici l'inauguration de cette nouvelle chancellerie. Quelle est votre impression par rapport à ça? Bien, c'est un symbole, c'est une impression d'abord de fierté légitime, fierté en tant que Guinéen, fierté en tant que Sénégalais, puisque ce bâtiment découle de processus de réciprocité existant fort heureusement entre les deux pays. Ce principe a été établi par nos deux chefs d'État d'alors, le président Abdou Diouf et le président Lansana Conté. Et donc, par le principe de continuité de l'État, ce principe se poursuit fort heureusement jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pour nous, et je saisis d'ailleurs votre opportunité que vous offrez, au nom du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sandan Kouyaté, qui avait prévu de vive voix de transmettre ses chaleureux remerciements à Madame la ministre Aminata Sall, qui devait avec lui co-présider l'inauguration de cette belle chancellerie. Mais bon, vous savez, les États sont régis par les raisons d'État. Donc au dernier moment, le ministre a été instruit par le président pour, non pas pour une négligence de la chancellerie, mais je crois qu'il y a une priorité qui est advenue
qui nécessitait la présence effective de monsieur le ministre et qui ne permettait pas un report. Donc nous avons fourni ces explications au protocole de madame la ministre hier et nous avons sans surprise bénéficié d'une parfaite et fraternelle compréhension et je ne suis pas surpris qu'en dépit de cela, madame la ministre ait désigné le directeur Afrique pour la représenter dignement dans le cadre de cette cérémonie, ce que nous saluons et qui nous va droit au cœur et qui, comme je le disais dans le texte que j'ai lu, symbolise à n'en point douter le nouveau cadre de relations, de compréhension, d'amitié et de collaboration entre les deux États et qui s'inscrit dans la réalité coexistentielle des deux peuples. Puisque, comme disait monsieur le directeur à juste raison, sur le long de la frontière, les deux peuples vont et viennent au gré de leurs activités. Les mariages se nouent au gré des sentiments amoureux qui naissent entre les deux peuples. Et ce qui m'amène toujours à lancer cet appel vibrant à la communauté guinéenne à travers le Conseil des Guinéens du Sénégal. Vous savez, en français, on dit « vous êtes chez vous ». Mais pour les gens intelligents, la phrase ne finit pas là-bas. La phrase finit dans le silence en disant « rappelez-vous quand même que vous n'êtes pas chez vous ». Donc il faut que les Guinéens comprennent que leur intérêt, au-delà de leur intérêt direct à eux, l'intérêt qu'ils doivent laisser en héritage pour les autres Guinéens qui viendront après eux, puisque d'autres étaient là avant eux. Et donc ceux qui étaient là avant eux ont permis qu'eux soient là. Moi j'étais là au début des années d'indépendance. Monsieur le directeur, j'ai fait 3 années d'études au cours Sainte-Marie. C'est là-bas que j'ai fait mon concours de passage en 6e, où j'avais été 14e de la République. Donc c'est un souvenir très particulier et un amour que j'ai pour votre pays. Donc quand je parle aux Guinéens, c'est par rapport à toutes ces images anciennes, actuelles et en devenir, pour que chacun comprenne qu'il y a peut-être un ambassadeur officiel, mais chacun est un ambassadeur dans les faits et actes qu'il pose. Donc il est important que chacun pose les meilleurs actes possibles qui honorent celui qui les pose et qui sert ceux qui viennent plus tard. Donc ceci est extrêmement important. Nous comptons sur la presse également pour amplifier cette sensibilisation parce que c'est pour nous tous. Donc au-delà de cela, le directeur l'a dit, je l'ai dit dans le texte, ce bâtiment atteste à suffisance, puisque je connais beaucoup de Guinéens qui ne croient qu'aux preuves matérielles, alors considérez cela comme une preuve matérielle. Et je l'ai dit, la semaine prochaine, toujours dans le cadre de la réciprocité et dans le cadre de la nouvelle dynamique des relations extrêmement fortes entre le Sénégal et la Guinée, dans la logique de la réciprocité dans toutes ses composantes, la semaine prochaine, le patrimoine bâti du Sénégal, sur les recommandations du ministère des Affaires étrangères avec sa tête, Madame Sall, procédera, comme il lui a été demandé, à l'application stricte et correcte du programme de réciprocité. Donc le premier jalon, c'est la chancellerie. La semaine prochaine, il sera signé entre le patrimoine et un propriétaire, une résidence qui a été identifiée et qui sera mise à la disposition de la Guinée. Le bâtiment se trouve, je crois, Matondi à Sacré-Cœur. Donc ceci vient compléter l'arsenal qui n'existait pas avant et qui devait exister. Donc on ne va pas rentrer dans des considérations pour savoir pourquoi ça n'a pas été fait. Ça a été fait maintenant, c'est ce qui compte. Et donc nous vous invitons à prendre acte de cela et que plus jamais le mot que le président Ouri m'a rapporté qui vient des Guinéens, je crois que ce vocabulaire va définitivement disparaître. Hein. La chancellerie communément appelée petit coin, la résidence qui vaut ce qu'elle vaut. Je crois que, en résumé, les Guinéens, nous devons nous prendre au sérieux, nous devons aimer notre pays, nous devons aimer le Sénégal où nous vivons, où nous gagnons notre vie, et nous devons être des citoyens et des hommes d'honneur. Ceci est extrêmement important. Je ne le répéterai jamais assez et je ne vais pas me fatiguer de le dire parce que ça fait partie de ma mission et de mon travail. J'invite les Guinéens
à davantage faire comme les Sénégalais, comme les Mauritaniens, comme les Cap-Verdiens. C'est ça la juridiction de cette ambassade. Aimez votre pays comme les autres aiment leur pays. Et vous verrez, ce n'est pas une affaire de Mamadi Doumbouya, de Lansana Conté, de Sékou Touré. Demain, qui sera le président? J'invite quelqu'un à me donner le nom s'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Donc, pour aider celui qui va venir comme président, nous devons déjà nous familiariser au comportement qualifiant et qualificatif. Donc, vraiment, monsieur le directeur, en vous remerciant vraiment d'être venu, et surtout, à travers vous, c'est madame la ministre qui a, malgré que le ministre ne soit pas là, qui est là, vous lui transmettrez vivement nos fraternels remerciements, notre très haute considération, et que le ministre sera tenu informé, le ministre guinéen, de effectivement cette nouvelle qualité, cette nouvelle considération des rapports de l'axe Dakar-Conakry ou de Conakry-Dakar selon où on se trouve. Ce qui est important, c'est que l'axe existe. Donc merci et nous souhaitons très bonne santé au président Macky Sall, au président Mamadi Doumbouya, au gouvernement et au peuple sénégalais. Merci.